Kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriskona Kamila, NPM 1912148878. Di sini saya akan membacakan teks bahasa Arab yang berjudul Kaifa tahtaru mihnatak. Langsung saja. Khalaqallahu khalqal muhtalifin fi anfusihim wa fi qudratihim wa fi a'malihim litastaqima al-hayat wa yahrima ba'dahum ba'dan. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahum yaqsimuna rahmata rabbika nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. والرزق يختلف من بيئة إلى بيئة وهو متفاوت بين الأفراد والبشر مسخر بعضهم بعضا. الفقير مسخر للغني والغني مسخر للفقير. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له ولو عمل الناس كلهم في مهنة واحدة لتعطلت بقيه مصالحهم ولكن الله سخر بعضهم لخدمة بعض وهذا يأتي من اختلاف المهن والأعمال. فالمزارع على سبيل المثال يحرث ويأكل من زرعه غير من خباز والمعلم والطبيب وغيرهم وهؤلاء بدورهم يخبزون له ويعلمون أطفاله ويعاجلون المريض من أسرته وهكذا كان الشباب في الماضي يتعلمون مهن آبائهم في الغالب حتى إذا كبروا عملوا في هذه المهن ولذا كان يغلب على بعض الأثر الارتباط بمهنة معينة حتى إنهم قد يسمون يرفعون بها. أما في العصر الحاضر فقد تغير الأمر وأصبحت أغلب المهن والأعمال مرتبطة بالحكومات أو الشركات الكبيرة ويواجه الشاب في أول حياته مشكلة اختيار المهنة التي يرغب فيها بعد انتهائه من الدراسة وهو قرار صعب يحتاج إلى تفكير لأن له آثار المادية والنفسية على الشاب في مستقبل حياته. فكيف يختار الشاب مهنته؟ ينبغي أن يعرف الشاب أين يضع قدمه قبل أن يختار لنفسه مهنة يعمل فيها ويكسب عشية منها. ينبغي أن يعترف على صفات نفسه وما لديه من نواحي القوة والضعف وأن يتقدم من موله ويعرف ما يحب من المهن وما يكره، وأن صدق الإنسان مع نفسه يعينه كثيرا على اختيار مهنة المستقبل وهو مطمئن إلى حسن الاختيار. وبعد أن يتعرف الشاب إلى نفسه وصفاته ينبغي عليه
عليه أن يتعرف عددا من المهن ليختار منها ما يناسبه، وهذا أمر ليس سهلا، فربما لا يجد المهنة التي تكون مناسبة له ولقدراته ولاستعداده، وقد يجد كثير من المهن مناسبة لموله ورغباته. لكي يصل الشاب إلى قرار السليم يجب أن يكون مرنا، أن يدرك أنه يستطيع أن يتقن مهنة معينة أكثر من سواها، وأن هناك مهنا أخرى لا يقدر على إتقائها. يحتاج الشاب إلى تدريب على مهنة التي يعتقد أنها تناسبه وإلى اكتساب الخبر فيها حتى يحصل على المهارة الأساسية والمعلومات الخاصة بها بطريقة عملية، وبذلك يعد نفسه للمهن إعدادا كافية. وتكثر المنافسة أحيانا حول بعض المهن دون بعضها الآخر، وبعض المهن لها بريق غير أن أجر العاملين فيها قليل، فيجب أن يكون الشاب على علم بذلك حتى يختار مهنته، وأن يعرف ميزان المهنة الحقيقية. والشاب الذي يعرف نفسه حق المعرفة ويعرف الأعمال المختلفة يصبح قادرا على اختيار ما يناسبه من المهن، فيجيء اختياره قريبا من الصواب. وعلى كل شاب أن يدرك أن الصفات الشخصية تتنوع، وأن الشاب قد يتغير في نفسه ويتبع ذلك اختلاف رغباته وموله نتيجة لخبرة جديدة اكتسبها، أو ثقافة حصل عليها، أو معاشرته أناسا لم يعاشرهم من قبل. وهكذا ندرك من الخير للشاب في آثار دراسته أن يهتم كثيرا بالدرس والتحصيل قبل أن يصل إلى المرحلة اختيار المهنة، وأن يضع لنفسه خطة مرنة تسمح له بالتغيير والتصريف حسب ما يكتسب من خبرة والعلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nurul Latifah, NPM 19124864. Kaifa takhtaru mihnataka? Khalaqal mukhtalifina fi anfusihim wa fi qudratihim wa fi amalihim litastaqima al-hayah wa yakhdima ba'duhum ba'dan. Qala Allah Ta'ala: Akhum yaqsimuna rahmatan rabbika nahnu qasamna bainakum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin litakhidha ba'duhum ba'dan syukhriyan wa rahmatan rabbika khairum mimma yajma'un. Warizqa yakhtalifu fil bi'atin ila bi'atin wa huwa mutawawitun bainal afradi wa basyarun musyakharan ba'duhum li ba'din. Al-fakirun musyakharan lil ghanni, al-ghanniyun musyakharan lil faqir. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: I'malu faqulu musayyaru lima khaliqalah. Walau amila an-nasu kulluhum fi mihnatin wahidah
لتعطلت بقية مصالحهم ولكن الله سخر بعضهم لخدمة بعض وهذا يأتي من اختلاف مهن الأعمال والمزارع على سبيل المثال يحرث ويأكل من زرعه غيره من خباز ومعلم والتابب وغيرهم هؤلاء بدورهم يخبزون له ويعلمون أطفاله ويعالجون مريضا من أسرتهم وهكذا كان السبب في الماضي يتعلمون مهن آبائهم في الغالب حتى إذا كبروا عملوا في هذه المهن ولذا كان يغلب على بعض الأشرار الارتباط بمهنة معينة حتى إنهم قد يسمعون يعرفون بها. أما في العصر الحاضر فقد تغير عمله وأصبحت أغلب مهن وأعمال مرتبطة بالحكومة أو الشركات الكبيرة ويواجه الشاب في الأول الحياة مشكلة اختيار المحتال التي يرغب فيها بعد انتهائه من الدراسة وهذا قرار صعب يحتاج إلى تفكير لأن له أثره المادية والنفسية على الشاب في المستقبل حياته فكيف تختار الشاب مهنته؟ وينبغي أن يعرف الشاب أين يضع قدمه قبل أن يختار لنفسه مهنة يعمل فيها ويكسب عيشه منها ينبغي يتعرف على صفات لنفسه وما لديه من الطواعي قوة وضعف يتقدم من ميوله ويعرف ما يجيب من المهن وما يكره وإن صدق الإنسان مع نفسه يعينه كثيرا على اختيار مهنة المستقبل وهو مطمئن إلى حسن اختياره وبعد أن يتعرف الشاب إلى نفسه صفات ينبغي عليه أن يتعرف عددا من المهن ليختار منها وما يناسبه وهذا أمر ليس سهلا فربما لا يجد مهنة التي تكون مناسبة له لقدراته ولاستعداداته وقد يجد كثيرا من المهن مناسبة ليؤوله ورغباته ولكن يصل الشاب إلى قرار سليم يجب أن يكون مرينا وأن يدرك أنه يستطيع أن يقتن منها معينة أكثر من سواها وأن هناك مهن أخرى لا يقدر على إتقانها يحتاج الشاب إلى تدريب على المهنة التي يعتقد أنها تناسب وإلى اكتساب اختبار فيها حتى يحصلوا على مهارة أساسية والمعلومات خاضة به وضريبة معلية
وبذلك يعيد نفسه للمحنة إعدادا كافيا وتقصر منافسه أحيانا حول بعض الهان دون بعضها الآخر وبعض المحن لها بريق غير أن أجر العاملين فيها قليلا فيجب أن يكون الشاب على علم بذلك حين يختار محنته وأن يعرف ميزات محنة الحقيقية والشاب التي يعرف نصفه حق المغفرة فيه ويعرف أعمالا مختلفة يصبح قديرا على اختيار ما يناسبه من الحن فيجيء اختياره قريبا من الصواب وعلى كل شاب أن يدرك أن صفات شخصية ينمو وأن الشاب قد يتغير في نفسه وينبغي ذلك اختلاف رغباته ويموله تنتيجة لخبرته خديجة استكسابه أو ثقافته حصل عليها أو معاشرته أناس لم يعاشرهم من قبل وهكذا تدرك أن من خير للشاب في أثناء دراسته أن يتمشى كثيرا ودرس وتحصيل قبل أن يصل إلى مرحلة اختيار محنة وأن يضع لنفسه خطة مرنة تسمح له التغيير وتصرف حسبها يكسب من خبرته وعلمه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun M. Ali Zainal Abidin, NPM 19124777. Bismillah, langsung saja. Pertama ulun akan membacakan teks bahasa Arab tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takhtaru mihnataka? Khalaqallahu al-khalqa mukhtalifina fi anfusihim wa fi quduratihim wa fi a'malihim litastaqima al-hayatu ويخدم بعضهم بعضا قال الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون والرزق يختلف من بيئة إلى بيئة وهو متفاوت بين الأفراد والبشر مسخر بعضهم لبعض الفقير مسخر للغني والغني مسخر للفقير يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له ولو عمل الناس كلهم في مهنة واحدة لتعطلت بقية مصالحهم ولكن الله سخر بعضهم لخدمة بعض وهذا يأتي من اختلاف المهن والأعمال والمزارع على سبيل المثال يحرس ويأكل من زرعه غيره من خبز ومعلم وطبيب وغيرهم وهؤلاء بدوارهم يخبرون له ويعلمون أطفاله ويعالجون المريض من أسرته وهكذا كان الشباب في الماضي يتعلمون مهن آبائهم في الغالب حتى إذا كبروا عملوا في هذه المهن ولذا كان يغلب على بعض الأسر
ولذا كان يغلب على بعض الأسر الارتباط بمهنة معينة حتى إنهم قد يسمون يعرفون بها. أما في العصر الحاضر فقد تغير الأمر وأصبحت أغلب المهن والأعمال مرتبطة بالحكومة أو الشركة الكبيرة. ويواجه الشاب في الأول حياته مشكلة اختيار المهنة التي يرغب فيها بعد انتهائه من الدراسة، وهذا قرار صعب يحتاج إلى تفكير، لأن له آثاره المادية والنفسية على الشاب في مستقبل حياته. فكيف يختار الشاب مهنته؟ ينبغي أن يعرف الشاب أين يضع قدمه قبل أن يختار لنفسه مهنة يعمل فيها ويكسب عيشه منها. ينبغي أن يتعرف على صفات نفسه وما لديه من نواحي القوة والضعف، وأن يتأكد من ميوله ويعرف ما يحب من المهن وما يكره، فإن صدق الإنسان مع نفسه يعينه كثيرا على اختيار مهنة المستقبل، وهو مطمئن إلى حسن الاختيار. وبعد أن يتعرف الشاب إلى نفسه وصفاته ينبغي عليه أن يتعرف عددا من المهن ليختار منها ما يناسبه، وهذا أمر ليس سهلا، فربما لا يجد المهنة التي تكون مناسبة له ولقدراته ولا استعدادته، وقد يجد الكثير من المهن مناسبة لميوله ورغبته. لكي يصل الشاب إلى قرار سليم يجب أن يكون مرنا، وأن يدرك أنه يستطيع أن يتقن مهنة معينة أكثر من سواها، وأن هناك مهن أخرى لا يقدر على إتقانها. يحتاج الشاب إلى التدريب على المهنة التي يعتقد أنها تناسبه، وإلى اكتساب الخبرة فيها حتى يحصل على المهارات الأساسية والمعلومات الخاصة بها بطريقة عملية، وبذلك يعد نفسه للمهنة إعدادا كافيا. فتكثر المنافسة أحيانا حول بعض المهن دون بعضها الآخر، وبعض المهن لها بريق غير أن أجر العاملين فيها قليل، فيجب أن يكون الشاب على علم بذلك حين يختار مهنته، وأن يعرف ميزات المهنة الحقيقية. والشاب الذي يعرف نفسه حق المعرفة ويعرف الأعمال المختلفة يصبح قادرا على اختيار ما يناسبه من المهن، فيجيء اختياره قريبا من الصواب. وعلى كل شاب أن يدرك أن الصفات الشخصية تنمو، وأن الشاب قد يتغير في نفسه، ويتبع ذلك اختلاف رغبته وميوله،
natijatan li khibratin jadidatin iktasabaha aw thaqafatin hasala 'alaiha aw ma'asyaratihi unasan lam yu'ashiruhum min qablu. Fahakadha nudriku anna minal khairi syabbi fi asna'i dirasatihi ayyahtamma kathiran bid-darsi wat tahsili qabla an yasila ila marhalati ikhtiyaril mihnati wa an yad'a li nafsihi huttatan marinatan tasmahu lahu bit-taghyiri wat tasarrufi hasaba ma yaktasibu min khibratin wa ilmin. Selanjutnya ulun membacakan terjemahan dari teks bahasa Arab tersebut. Allah menciptakan akan makhluk dalam keadaan berbeda-beda pada diri-diri mereka, pada segala takdir mereka, dan pada segala perbuatan mereka, agar kehidupan menjadi lurus dengan cara membantu satu sama lain. Telah berfirman Allah Ta'ala, yang terpenting bagilah rahmat Tuhanmu, dan rizki itu berbeda-beda dari satu cara kepada cara yang lain, dan ia berbeda-beda antara individu atau satu persatu, dan manusia itu diciptakan oleh sebagian mereka kepada sebahagian atau diciptakan satu sama lain. Contohnya, orang fakir itu diciptakan untuk orang kaya, dan orang kaya pun diciptakan untuk orang fakir. Bersabda Rasulullah SAW, bekerja oleh kamu maka tiap-tiap itu akan dimudahkan untuk apa diciptakan baginya, dan jikalau bekerja oleh manusia, tiap-tiap mereka itu semua manusia pada satu jabatan yang sama, niscaya sia-sialah yang sisa segala kemaslahatan mereka. Tetapi Allah menciptakan sebahagian mereka untuk membantu sebahagian, dan ini datangnya dari berbeda segala jabatan dan segala pekerjaan. Misalnya, orang yang bertani atas jalan pekerjaannya, yaitu petani dan makan ia dari hasil pertaniannya, dan tukang roti, seorang guru atau dokter dan lain sebagainya. Dan mereka ini pun di rumah-rumah mereka membuat roti oleh tukang roti tadi. Mereka itu baginya mempelajari mereka itu akan Arab anaknya oleh seorang guru, dan mengobati mereka akan orang sakit dari keluarganya oleh dokter dan sebagainya. Dulu ada seorang pemuda di masa lalu belajar mereka akan segala pekerjaan bapak-bapak mereka, sehingga ia apabila besar mereka akan mengerjakan segala pekerjaan itu. Dan seperti inilah ada biasanya atau sebahagian keluarga berikatan dengan pekerjaan yang ditentukan, sehingga mereka dapat disebut tahu tentang hal itu dan membiarkan mereka itu dengannya. Perlu berpikir karena memiliki efek fisik dan psikologis pada pemuda di masa depan hidupnya. Lalu bagaimana pemuda itu memilih profesinya? Pemuda itu harus tahu di mana harus meletakkan kakinya sebelum dia memilih profesi untuk dirinya sendiri bekerja dan mencari nafkah darinya. Seseorang dengan dirinya sendiri banyak membantunya dalam memilih profesi masa depan, dan dia diyakinkan tentang pekerjaan yang baik pilihan. Dan setelah pemuda mengenal dirinya dan kualitasnya, dia harus mengenal sejumlah profesi untuk memilih dari mereka apa yang cocok untuknya. Dan ini tidak mudah karena dia mungkin tidak menemukan profesi yang cocok untuknya untuk kemampuannya dan persiapannya, dan dia mungkin menemukan banyak profesi yang cocok dengan kecenderungan dan keinginannya. Agar pemuda itu mencapai keputusan yang tepat, dia harus fleksibel dan menyadari bahwa dia dapat menciptakan profesi tertentu lebih dari yang lain, dan bahwa ada profesi lain yang tidak bisa dia percayai. Pemuda perlu dilatih dalam profesi yang ia yakini lalai, dan untuk mendapatkan pengalaman di dalamnya, untuk memperolehkan keterampilan dasar dan informasi yang berkaitan dengan mereka dengan cara yang praktis, sehingga mempersiapkan dirinya untuk profesi secara memadai. Persaingan kadang-kadang berlimpah atas beberapa profesi dan bukan yang lain, dan beberapa profesi memiliki kilau tetapi upah mereka yang bekerja di dalamnya rendah. Jadi pemuda itu harus menyadari hal ini ketika dia memilih profesinya, dan tahu yang sebenarnya. Fitur dan pemuda yang mengenal dirinya dengan baik dan mengetahui berbagai pekerjaan menjadi mampu memilih profesi yang cocok, pilihannya dekat dengan yang benar. Dan setiap remaja putra harus menyadari bahwa karakteristik pribadi ibu
dan bahwa remaja dapat berubah dalam dirinya, dan ini mengikuti perbedaan keinginannya dan kecenderungannya, hasil baru yang diperolehnya, atau budaya yang diperolehnya, atau pergaulannya dengan orang-orang yang belum pernah dia temui sebelumnya. Jadi, Anda memberitahu Anda bahwa baik bagi pemuda selama studinya untuk memberikan banyak perhatian pada studi dan prestasinya sebelum ia mencapai tahap memilih profesi, dan untuk mengembangkan rencana yang fleksibel untuk hal-hal seperti yang memungkinkannya untuk berubah dan bertindak sesuai dengan apa yang diperolehnya dari pengalaman dan pengetahuan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan di bagian saya, yaitu penjelasan isi kandungan kaifa takhtara mihnataka. Setiap orang bertugas membangun dunia dengan berusaha memakmurkannya dengan sebaik-baik sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, apapun fungsi dan kedudukannya dalam kehidupan sosialnya. Apakah ia penguasa atau rakyat biasa, pengusaha atau bekerja, dan lain sebagainya. Manusia sejak awal telah diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melakukan tugas tersebut. Potensi itu tidak diberikan kepada makhluk selain manusia. Inilah yang menjadikan manusia memperoleh kehormatan dibanding dengan makhluk yang lainnya. Dari ayat-ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa nilai kualitas kemanusiaan seseorang, salah satu tolak ukur adalah seberapa kesungguhan seorang menjalankan tugas tersebut dalam kehidupannya, yaitu membangun etos untuk bekerja. Nah, karena jika manusia tidak memiliki etos untuk bekerja atau etosnya rendah, berarti ia telah menyia-nyiakan tugas yang diamanatkan Allah kepadanya. Tugas lain yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah. Ayat yang secara tegas menyebutkan hal ini adalah di dalam surah Az-Zariyat seperti telah dikutip di atas, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mengabdi kepadaku. Nah, ayat ini mengisyaratkan bahwa tugas lain yang diemban oleh manusia dalam hidup di dunia ini adalah untuk menjadikan segala aktivitas di dalam hidupnya itu bernilai ibadah. Tentu saja dalam hal ini termasuk bekerja dalam kapasitas apapun. Kalau bekerja adalah sebagai salah satu ekspresi beribadah, maka sebagai seorang muslim tentunya tidak akan menyia-nyiakan setiap kesempatan dan waktu yang ada kecuali diisi dengan berusaha yang bersungguh-sungguh untuk menghasilkan karya terbaik sebagai persembahan pengabdiannya kepada Allah. Nah, secara lebih rinci, ayat lain ditemukan bahwa ibadah yang dilakukan tersebut harus benar-benar dilandasi niat yang ikhlas. Hal ini diisyaratkan dalam firman Allah, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian imlah agama yang lurus. Seperti itu. Menurut Imam Nawawi, pekerjaan paling baik adalah pekerjaan yang dikerjakan dengan tangan sendiri. Jika pekerjaan adalah petani, maka pertanian merupakan pekerjaan paling baik karena dihasilkan oleh tangan sendiri. Di dalamnya terdapat unsur tawakal, kemanfaatan yang dapat dirasakan kemanusiaan dan hewan yang ada di sekitarnya. Ibnu Muzir berpendapat pekerja paling utama yang dihasilkan dengan jerih payah sendiri adalah jika pekerja itu dilakukan dengan ikhlas. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan yang jerih payahnya seorang pekerja jika dilakukan dengan ikhlas. Kalau syarat diterima ibadah adalah harus ikhlas, maka bekerja sebagai ekspresi ibadah juga sudah sewajarnya harus dilandasi dengan hati yang ikhlas. Bekerja dengan ikhlas berarti memaksimalkan seluruh potensi dan kemampuan untuk mendapatkan hasil pencapaian yang maksimal sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriskana Kamila, NPM 19124878. Di sini saya selaku pemateri selanjutnya yang akan memaparkan penjelasan dalam bagian saya ini dari pemateri sebelumnya. Nah, langsung saja. Nah, di dalam Al-Quran itu ditemukan ayat-ayat yang dapat memberikan petunjuk agar seseorang dapat meningkatkan etos kerja. Nah, di antaranya itu ada manajemen waktu. Nah, seorang muslim itu tentu saja dituntut untuk dapat mempergunakan waktunya seefektif mungkin untuk dapat diisi dengan hal-hal yang berguna, apalagi terkait dengan pekerjaan. Nah, apabila sedang mengerjakan suatu pekerjaan, nah berkali-kali itu sebenarnya di dalam Al-Quran sendiri itu kita berkali-kali dapat menemukan ayat yang berisi dengan sumpah Allah dengan menggunakan waktu seperti wal asri, wadduha, wal laili, wan nahri, dan lain sebagainya. Nah, hal ini mengandung pesan bahwa setiap orang yang ingin sukses harus mempergunakan waktu sebaik mungkin, karena waktu adalah modal terbaik. Nah, dalam ayat lain, yaitu di dalam Quran surah Asy-Syarq ayat 7 sampai juga 8, yang artinya maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Nah, ayat tersebut itu memberikan isyarat bahwa seseorang yang ingin meraih keberhasilan dalam usahanya, maka tidak ada waktu yang bisa ia sia-siakan untuk begitu saja ia lalui tanpa menghasilkan suatu karya atau usaha yang bermanfaat baginya. Nah, karena apabila seseorang itu sudah selesai dengan satu pekerjaannya, segera disusul dengan mengerjakan pekerjaan yang lain yang harus diselesaikan. Begitu pula selanjutnya, agar pekerjaan itu cepat selesai dan juga tidak membuang-buang waktu. Nah, ayat tersebut juga memberikan isyarat bahwa pentingnya sebuah perencanaan dalam melakukan suatu pekerjaan. Contohnya seperti membuat perancangan apa saja yang ingin kita kerjakan. Nah, ketika pekerjaan kita itu sudah selesai, kita contreng agar lebih terstruktur dan juga lebih rapi, dan juga tentunya waktu kita bermanfaat. Nah, ayat tersebut juga seakan mengajarkan bahwa sebelum kita melakukan suatu pekerjaan itu harus dirancang dulu. Nah, yang kedua yang pertama tadi kita manajemen waktu. Yang kedua ini ada bekerja sesuai bidang dan juga kompetensinya. Nah, etos kerja seseorang itu akan berlipat apabila pekerjaan yang ia kerjakan memang sesuai dengan bidang dan juga kompetensinya. Nah, tidak kalah pentingnya pula apabila pekerjaan tersebut itu orang tersebut menginginkan pekerjaannya. Jadi apabila seorang melakukan pekerjaan yang bukan bidangnya, apalagi kalau tidak memiliki kompetensi atau keahlian dalam bidang tersebut, maka jangan harap ia akan memperoleh hasil yang maksimal. Yang ada justru gagal, kecuali kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mencintai atau menyukai pekerjaan yang akan kita kerjakan, dan menerima dengan lapang dada, serta atas izin Allah kita bisa melakukan pekerjaan tersebut. Nah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 84, yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar di jalannya. Nah, ayat ini memberikan isyarat bahwa setiap orang itu telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala potensi dan juga kecenderungan tertentu. Dalam bahasa modern itu biasa juga disebut dengan talenta ataupun bakat. Nah, seorang yang dapat dengan baik menggali atau mengenali potensinya
kemudian dapat mewujudkannya dalam bentuk kecakapan dan juga kompetensi dalam bidang tersebut, bukan suatu yang sulit bagi orang tersebut untuk meningkatkan etos kerja dan meraih hasil yang maksimal. Nah, hal yang tidak kalah pentingnya dalam peningkatan etos kerja ini, seorang muslim harus tetap mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam bekerja. Nah, hendaknya itu setiap pekerjaan mempunyai tujuan akhir berupa upah atau imbalan, namun harus mempunyai tujuan utama, yaitu memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, prinsip inilah yang harus kita pegang teguh oleh umat Islam, sehingga hasil pekerjaan mereka bermutu dan momental sepanjang zaman. Nah, jika bekerja menuntut adanya sikap baik, balas budi, jujur, amanah, sesuai upah, serta tidak diperbolehkan menipu, merampas, mengabaikan sesuatu, dan juga semena-mena, pekerjaan harus mempunyai komitmen terhadap agamanya. Nah, memiliki motivasi untuk menjalankan seperti bersungguh-sungguh dalam bekerja dan juga selalu memperbaiki amalahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja lanjut ke penjelasannya. Bagaimana memilih akan pekerjaan engkau? Di samping pekerja harus mempunyai komitmen terhadap agamanya, memiliki motivasi untuk menjalankan seperti bersungguh-sungguh dalam bekerja dan selalu memperbaiki muamalahnya, mereka juga harus mengembangkan etika yang berhubungan dengan masalah kerja menjadi suatu tradisi kerja didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Adapun hal-hal yang penting tentang etika kerja yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. 1. Adanya keterkaitan individu terhadap Allah. Kesadaran bahwa Allah melihat, mengontrol dalam kondisi apapun dan akan menghisap seluruh amal perbuatan secara adil kelak di akhirat. Jadi adanya keterkaitan individu terhadap Allah ini, pekerja itu sadar bahwa Allah itu maha melihat dan apa yang akan dilakukan pekerja itu akan dihitung amal perbuatannya. Yang kedua, berusaha dengan cara yang halal dalam seluruh jenis pekerjaan. Untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka etos kerja seorang muslim haruslah tinggi. Sebab motivasi kerja seorang muslim bukan hanya harta dan jabatan, tetapi pahala dari Allah. Tidak sepandasnya seorang muslim memiliki etos kerja yang lemah. Baiklah, langsung saja ke di antara fungsi motivasi dalam meningkatkan etos kerja dalam pengelolaan pendidikan Islam adalah mendorong gairah dan semangat kerja pegawai atau karyawan. Jadi fungsi motivasi yang pertama ini adalah mendorong gairah dan semangat kerja pegawai atau karyawan. Karena dengan adanya motivasi ini, pastilah yang karyawan tadinya itu tidak bersemangat dan tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaannya. Dengan adanya motivasi ini, pasti pekerja itu atau karyawan itu akan kembali lagi semangatnya karena apabila sudah termotivasi. Yang kedua, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai dengan Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. Jadi motivasi ini sangat berfungsi untuk pekerja atau karyawan, karena dengan motivasi ini dia dapat terarah dan dia kegiatannya juga terarah. Lanjut, yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja karyawan yang akhirnya akan meningkatkan etos kerjanya. Jadi apabila seorang atasan memberikan motivasi kepada karyawan atau pekerja tersebut, kepuasan pekerja itu akan puas
karena dengan hasilnya tersebut dan dengan motivasi atasan itu dan hasilnya dari pekerja itu memuaskan, pasti dia sudah akan puas dengan hasilnya tersebut. Baiklah, meningkatkan produk. Selanjutnya yang keempat, meningkatkan yang fungsi motivasi tersebut adalah meningkatkan produktivitasnya. Yang kelima, meningkatkan kedisiplinan SDM. Dan yang keenam, meningkatkan kehadiran kerja karyawannya. Jadi apabila atasan ini memotivasi para pekerja atau karyawan, maka yang tadinya pekerja atau karyawan tersebut tidak ingin hadir karena dia merasa tidak baik dalam pekerjaannya, maka dengan motivasi ini bisa meningkatkan kehadiran kerja karyawan dan bisa dia merasa pekerjaannya itu akan lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.